Понеделник наутро. Локација во строгиот центар на Скопје е збирно место за тргнување на една за домашна навики невообичаена група. Група модни дизајнери од Шведска, Литванија, Финска, Данска, Норвешка и Македонија тргнуваа на пат низ земјава под мотото Зелена и одржлива мода, нордиско-балтичка приказна. Што очекува пред почетокот на патувањето, ја прашавме Tuva Samuelsson од Шведска, креатор на шаблони и 3D дизајнер. For today I have my workshop, which is it's going to be very exciting too, and to meet the students and well, also to see the new cities and the local artisans that we're gonna visit today. So it's a lot of the things that we're doing. It's a very tight schedule and everything, and I really like that because I want to see as much as possible and learn as much as possible. I think that's one of the reasons for the project, and see how you can learn how to work more sustainable with fashion, design, arts and crafts, and learn from each other. And that's what I'm very excited about, to learn more about. Одржлива мода е тренд кој се спротивставува на расширената пракса на брза мода, производство на големи количини облека со низок квалитет кои ги имитираат модните трендови. Скопјанката Андреа Танасов, која има завршено факултет за моден дизајн во Италија, вели одржливоста е најважна. Очекувам да има убава размена на работите што ние самите ги правиме. И убаво е што има мешавина и на локални дизајнери и од нордиско-балтичките земји. Одржливоста е, мислам, најбитна моментално за нашиот свет и пробуваме во секој момент да ја имплементираме, да ја користиме. Целата борба е против брзата мода, што прави огромна штета на светот. Со две комбиња, мешаниот состав на дизајнери од центарот на Скопје тргна кон градот, кој е синоним за македонското конфекцијско производство Штип. Првата станица таму им беше Средно текстилно училиште Димитар Мирасчиев. Tuva Samuelsson на учениците им објаснуваше како со помош на дигитални алатки може да се заштеди и материјал и време при правењето на мостри. Дури и да ја произведува со нула отпад. Sometimes you think, oh, I'm going to make a dress in this kind of fabric, and then when you start sewing, you realize, oh, this doesn't work. I can't do this, and it doesn't fit. And for example, when you do a jersey, you need to reduce, or like a knitting, you need to reduce the measurements a bit, because maybe if you want it tight, and sometimes you don't know how much stretch you have in the fabric, and then you start sewing, and then it's too big, or it's too small. And this you can also test in Clo 3D. So basically, I don't have to make any samples. I don't have to make a lot of different sizes. It's very easy also to draft the patterns in this program, because if you do something wrong, you can just push Ctrl Z, and then it's erased, and you can start over again. На работилницата во Средното текстилно училиште во Штип, освен средношколците, во клупа беше седнат и шведскиот амбасадор во земјава, Ола Сулстром. The focus is particularly on green, sustainable fashion, and our ambition is that this will foster both learning from both sides, Nordic and Baltic designers learning about the traditions and the creative industry here in North Macedonia, and Nordic-Baltic kind of designers teaching also and providing inspirations here in North Macedonia about the way we work with fashion in the Nordic countries, in the Baltic countries, innovation, sustainability, and forward fashion. In the short term, I'm really looking forward to see the results of these partnerships at the Fashion Skopje weekend in Skopje this weekend. But in the longer term, I'm also looking forward to see if these fashion partnerships can create innovation, fashion design, and perhaps, who knows, trade and cooperation between our two countries also in economic sense. Според директорката на школото Димитар Мирасчиев,
Марина Вардиновска, работилницата беше од корист за учениците, кои што и така се ориентирани кон технологија и компјутерите. Се надеваме дека ова би излегла и така како многу добра можност за да можат учениците одблизу да видат со што се занимаваат текстилните индустрии и да сватат дека сето не започнува само со и не завршува само со машина на шиење, дека можат да ги развиваат своите знаења, вештини и на компјутерско усовршување на самите наставни планови и програми. По училиштето, следното во програмата беше посета на фабрика за облека во Штип. Тимот дизајнери ги пречека Албатрос, фирма која повеќе од 20 години работи со поголеми брендови. Представничката на Албатрос ги прошета гостите во просториите на конфекцијата. Интересно е да се осети младиот дух на дизајнерите кои што започнуваат своји линии, своји брендови. Тие, значи, од Македонското модно здружение ми пренесуваат дека се заинтересирани за да ги разгледаат производствата во Македонија, да видат можна соработка понатаму како за развој на нивните модели, така и за производство, сериско производство понатаму на производите. Со посетата на Албатрос заврши програмата во Штип. Пред да тргнат кон следната станица Крушево, поразговаравме повторно со Тува Самуелсон. Овој пат за нејзините првични впечатоци во сооднос со нејзините очекувања од утрото. We don't really have that type of high school in Sweden, so it was very nice to be introduced to that, and then also to meet the students were very nice as well. They asked really good questions, and it was nice to listen to them and see how they work as well. I mean, they're learning right now the basic and the physical way of pattern making and fashion design, which you need to move on then to 3D and other ways of creating. So I did absolutely see a potential for 3D design, and I think they were, some of them were excited to actually try and move on and maybe try it more in the future. Групата потоа продолжи со активности во Крушево, Павол Питола, Струга и Охрид. Денеска се вратија во Скопје. Јас сум работил во Франција, нарочито со Цели Миглер. Во старата скопска чаршија, нордиско-балтичко-македонската група дизајнери ги привршуваа своите креации инспирирани од одржливиот пристап и локалните традиции на изработка на облека. So what I've done is I've taken two sweaters and unraveled them completely into yarn like this. Like this used to be a sweater from Uniqlo, for instance. And then I've made it all into this new t-shirt and knitted it in a way that someone else can also take up this and unravel it into new yarn, so it creates this circularity aspect. Оваа модна креација се состои од повеќе од 80 парчиња облека, кои што се извадени од различни алишта претходно, кои што биле спремни за во ѓубро, но сепак јас со мојот проект ги рециклирам на тој начин што ги преобразвам во една нова модна креација и таа ќе биде изложена на нашата изложба во сабота на Моден викенд Скопје. Ен Шалингтофт од Данска за својата креација користеше природен материјал, волна од норвешка овца. Креациите, вели, сака да ги испреплете со впечатоците од Македонија. I really think that we should just like collab and we have talked so much together about like, oh, if you go to Denmark we can meet and then we can do this and this and that, and if I go to Macedonia and I really want to go back to Rohit and just like stay there a little while, create things, knit with cute people. Целиот проект е финансиски поддржан од Нордискиот совет на министри и е дел од програмата за соработка меѓу амбасадите на нордиските земји, која спроведува шведската амбасада во соработка со амбасадите на Норвешка, Данска, Литванија и Финска. Проектот го замисливме така да има неколку компоненти. Едната е едукативна, другата да биде експлоративна и следната да биде промовирање, да речеме, на некаква трговска соработка. Идејата е попат да ја видат нашата македонска богата
традиција и култура и да се сретнат со занетчи, да се сретнат со фабрики, да бидат инспирирани од тоа што ќе го видат, да го одразат во своите креации, меѓутоа со надеж и дека и некои трговски врски ќе се развијат од тие контакти што ги направија. Првиот видлив резултат од соработката ќе се појави веќе викендов во форма на изложба на модниот викенд Скопје. Шанса да ја види ќе има и општата јавност.